උන්වහන්සේ උත්තානෝ වේදින ඔබ සමග නමස්කාර කරලා ලැබීම ගැන අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හලෙලූයා. ජීවමාන පරාක්‍රමදාර දෙවියන් වහන්සේ. அவர் உண்மையுள்ள பராக்கிரமமுள்ள தேவன். එදා මග්දලාන මරියා සියල්ල සූදානම් කරගෙන அன்று மகதலேனா மரியாள் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு අලුයම සෝන්ගේ වෙත පැමිණියා. அதிகாலையிலே கல்லறை அன்னைக்கு வந்தாள். ඇය හඬමින් බැලපින් උන්වහන්සේ සොයන්න පටන් ගත්තා. அவள் அழுது புலம்பி தேவனை தேட ஆரம்பித்தாள். අපි දකිනවා ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් උත්තාන වුණාට පසුව நாங்கள் பார்க்கும் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததன் பின்பு පළවෙනි සුබ ආරංචිය ගෙනෙන්නේ මරියාට. முதலாவது நற்செய்தியை மரியாளிடத்திலே கொண்டு ඔබ வந்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ අවංකව සොයනවා නම් நீங்கள் உண்மையாய் தேவனை தேடுவீர்களானால் උන්වහන්සේ ඔබට සම්මුඛ වෙන්න. அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ මුළු ලෝකෙටම සුබ ආරංචියක් වෙන්න යනවා. அது மாத்திரமல்ல முழு உலகத்துக்கும் நற்செய்தியாய் අපෝ இருப்பீர்கள். කැදූ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. எங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். ඒ නිසා අපි උතුම් දවසේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දෙවියන් බාර කරමු. இந்த உன்னதமான நாளில் இந்த ஆராதனையை ஒப்புக் கொடுப்போம். උන්වහන්සේ උත්තාන වූ බලය අද අප කෙරේ වගුරුවන්ට යනවා. அவர் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை என்று எங்கள் மத்தியிலே අද කිසි කෙනෙක් பொழிந்து කිසි අතින් හරියා යන්න යන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருவரும் வறுமையாய் திரும்பி போவதில்லை. උන්වහන්සේගේ බලය ඔබ හැම කෙනෙක්ම අත්දකින්න යනවා. அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் காண போகிறீர்கள். සුදෝ බලවන්ත ජීවමාන පරාක්‍රමධාරී දෙවි සමිඳුනේ பரிசுத்த வல்லமையுள்ள ஜீவனுள்ள பராக்கிரமமுள்ள தேவனே, කොතරම් අලංකාරවද ඇසනක්ද எவ்வளவு அழகான ஒரு காலை பொழுது ඔබ වහන්සේ මරණය පරාජය කරමින් நீர் மரணத்தை தோற்கடித்து නැවත නැගිට්ටා වූ උතුම් වූ දවසේ ස්වාමීනි மீண்டுமாய் உயிர்த்தெழுந்த இந்த உன்னதமான நாளிலே අපිත් මේ දැසන ඔබ නමස්කාර කරන්න යන්නේ. நாங்கள் முழு இதயத்தோடு ஆராதனை செய்ய போகிறோம். කියන්නේ ඔබ සොයන අයට ඔබ සම්මුඛ වෙන දෙවියන් වහන්සේ. பிதாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு மத்தியிலே நீர் வெளிப்படுகிறது. ඔබ නමස්කාර කරන පිණිස உம்மை ஆராதனை අපිට செய்யும்படியாக විපාසයක් දුන්න මෑන. ஆண்டவரே எங்களுக்கு அந்த வாஞ்சையை தந்தருளும். ආත්මෙන් සසවැ කවි නමස්කාර කරන්න. ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதனை செய்ய ඔබ වහන්සේ අපිට උපකාර කළ මෑන. நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்திடும். ස්වාමීනි සෑම බාධාවේ ආත්ම தேவனே, எல்லா සෑම தடைகளையும் අඳුරු බලවේග எல்லா අන්ධකාර වல்லම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் පහ වේවා කියලා යාඥා කරනවා. அகன்று போவதாக ඔබ ஜெபிக்கிறோம். වහන්සේ ප්‍රසන්න වූ නමස්කාරයක් ගේන්න. உமக்கு பிரியமான ஆராதனையை கொண்டு අපිට வர උපකාර කළ මෑන. எங்களுக்கு உதவி செய்திடும். ස්වාමීනි ඔබ ආසුරක දැත්‍රපේ දෙවි බාර කරන අතර உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் எங்களுடைய ஆராதனை ඔබ ஒப்புக்கொண்டு වහන්සේගේ ආලෝක දාසය තුලින් ස්වාමීනි உம்முடைய தேவ வல்லமையுள்ள தேவதாசனோடாக අපිට කතා කරන්න எங்களோடு பேச අප තුල වෙනසක් ඇති කරන්න. எங்களுக்குள்ளே ඒ மாற்றத்தை වචනය තුලින් தேவ வார்த்தையினோடாக පුදුමද ලකුණු දාශ්චර්ය පදයක් කළ මෑන. அற்புதம் அதிசயமான காரியங்களை செய்ய සමුදුනි අපගේ නාමය අඩු වෙන්නත් ஆண்டவரே, எங்களுடைய நாமம் சிறுகவும் ඔබ වහන්සේ වැඩි වෙන පිණිස உம்முடைய நாமம் பெரிதும் අපි යාඥා කරන්නෙමු. நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். නාස්ත්‍රී ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිසාය. நசமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ආමේන්. ஆமென். ලස්සනත් පොදේ ස්වාමීන් වහන්සේ. அழகான හalleluya. தேவனுக்காய் கொடுப்போம். අපි ප්‍රකාශන කියවා සිටිමු. எங்களுடைய அறிக்கையை நாங்கள் சொல்லுவோம். උන්වහන්සේ පිළිගත්තා වූ එනම් උන්වහන්සේගේ නාමය කෙරෙහි අදහාගත්තා වූ මට දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙන්න උන්වහන්සේ බලය දුන්සේක. මගේ වරද කරන කොටගෙන මම මැරී සිටි කල්හි පවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා ජීවත් කර මා ගැලවී සිටින්නේ අනුග්‍රහයෙන්ය. උන්වහන්සේ සමග මා නැගිට්ටහුසේක. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්ද අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් තුලද මා සෝදනු ලැබුවෙමි, ශුද්ධ කරනු ලැබුවෙමි, ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුවෙමි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වූ ජීවනදායක ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව පාපේද මරණයේද ව්‍යවස්ථාවෙන් මා නිදහස් කළාය. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය ස්ථානවල උන්වහන්සේ සමග මා හිඳවසේක. මම තෝරාගත් වංශයක්ද, රාජකීය පූජකයෙක්ද, ශුද්ධ වූ ජාතියක්ද, දෙවියන් වහන්සේ සන්තක කෙනෙක්ද වන්නෙමි. මම ධර්මිෂ්ඨකමින් පිහිටවනු ලබනවා ඇත. මම බලාත්කාරයෙන් දුරව බය නැතුව සිටින්නෙමි. භීතියනුත් දුරව සිටිනවා ඇත. ඒක මට ලංවන්නේය. ආමේන්. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவனாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட எனக்கு தேவனுடைய பிள்ளையாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். அக்கிரமங்களிலே மறித்தவனாயிருந்த என்னை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தேன். கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டேன். கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும் எனது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டேன், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன், நீதிமானாக்கப்பட்டேன். கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம், மரணம் என்பவைகள் என்று பிரமாணத்தின்று விடுதலை ஆகிற்று. கிறிஸ்து
இயேசுவுக்குள் என்னை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரம் செய்தார். நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறேன். நான் நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பேன், கொடுமைக்கு தூரமாவேன், பயமில்லாதிருப்பேன், திகிலுக்கு தூரமாவேன், அது என்னை அணுகுவதில்லை. ஆமென். Hallelujah. 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 උන්වහන්සේදා කල්වාරි කුරුසියේ මිය ගියා. அவர் அன்று கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். නමුත් දින 3කින් උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණා. ஆனால் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தார். Hallelujah. Hallelujah. අද දවසේ උන්වහන්සේ අප මැදේ ජීවමානව වැඩ වාසය කරනවා. இந்த நாளும் அவர் எங்கள் மத்தியிலே ஜீவன் உள்ளவராய் வாசம் උන්වහන්සේගේ பண்ணுகிறார். උත්ථානය කරන කොටගෙන அவர் உயிர் தெழுந்ததை கொண்டு අද අපිට ප්‍රීතිය තිබෙනවා. எங்களுக்கு இந்த சந்தோஷம் අද අපිට இருக்கிறது. සමාදානය තිබෙනවා. சமாதானம் අද இருக்கிறது. අපිට ආලේපය තිබෙනවා. அவருடைய நாமத்தை நாங்கள் උන්වහන්සේගේ ස්වර්ගයේ ඉඩක් අපිට තිබෙනවා. அவருடைய நாமத்தை Amen. Hallelujah. ඒ දෙවියන් වහන්සේට අපේ දෑත් ඔස්සවෙන්නේ. අපේ ප්‍රීතියෙන් උන්වහන්සේට ගායනා කරනවා. අපේ හද උන්වහන්සේට ඔස්සවමු. எங்களுடைய சத்தத்தை ආත්මයෙන් උන්වහන්සේ ඔස්සවමු. அவருடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம். ජීවමානයි සදාකල්හි මගේ ජීවිතේ සදාකල්හි ජීවමානයි සදාකල්හි මගේ ජීවමානයි හalleluya ගයමු හalleluya ගයමු මගේ යේසු මලුගේ නැගිට නිසා හalleluya ගයමු හalleluya ගයමු
සුමිහිරිකි මම ගයමි සදා කල්ම ඔබ පස්සම යෙසුනි ඔබටයි මේ සුබතුරු புது பாடல் நான் பாடி இயேசுவையே போற்றி என்றென்று வாழ்த்திடுவேன். அல்லேலூயா, ஆமென், அல்லேலூயா. 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 ஜீவனை கொடுத்த ஜீவனை அபிஷேகத்தை என் இயேசு என் இயேசு என் இயேசு கர்த்தர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நன்றி செலுத்துகிறேன். உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா.
කතාවෙන් සිටියාවක් அவர்கள் වගේ செல்வந்தர்களாய் மாற்றும்படி උන්වහන්සේ ධනවත් පොහොසත් ලෙස වෙනස් කරන පිණිස அவர் அன்று மரித்தார். උන්වහන්සේ දා මිය ගියසේක. வேதம் சொல்லுகிறது 1 கொரிந்தியர் 15 දේව වචනය එක කොරින්ති 15:17 வேத வாக்கியங்களை දේව වචනය අනුව அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். ඒ ලියවිල්ල පරිදි උන්වහන්සේ කුරුසියේ வேத දැනගැසුවා. வாக்கியங்களின்படி ඒ ලියවිල්ල පරිදිම அவர் மரித்து அடக்கப்பட்டப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். උන්වහන්සේ මැරලා උන්වහන්සේ හොමදාන්න කරන ලැබ තුන්වන දින උන්වහන්සේ උත්ථානය නැගිටුණා. அன்று மகதலேனா மரியாள் එදා මග්දලයි මරියා கல்லறைக்கு ஓடின பொழுது සොහොන්ගෙට දිව්විටදී அங்கு அவர்களுக்கு கொடுத்த செய்தி එහිදී ඔවුන්ට දෙන්න ලැබුව පණිවිඩය නම් அவர் இங்கே இல்லை, උන්වහන්සේ මෙහි නැත. அவர் சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේ කිව් පරිදිම උත්ථානය அவர் නැගිටුණුසේක. சொன்னபடி அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේ කිව් පරිදිම නැගිටුණුසේක. கர்த்தருடைய வார்த்தை நிச்சயமானது, උන්වහන්සේ වචනේ ස්ථිරයි. அதில் ஒன்றும் மாறாது. ඒකේ එකක්වත් වෙනස් නොවන්නේය. அது செய்ய வேண்டியதை செய்து முடிக்கும் என்று சொல்லப்படும். ඒ දේ කරන්න ඕන දේ කරණිම කරන්නයි කියා පවසන්නේ. Amen. 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 Praise God. தேவனுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் எழுந்து நிற்போம். උන්වහන්සේ අභිමුඛේ නැගිට සිටිමු. தேவனுடைய சமூகத்தில் எங்களை விட்டு கொடுத்து நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்க போறோம். ஆண்டவரே எங்களோடு பேசுகிறார். උන්වහන්සේ අභිමුඛේ අපි නැගදී අපි උන්වහන්සේ කියමු. ஆண்டவர் பேசுகிற தேவன், උන්වහන්සේ කතා කළ දෙවි කෙනෙක්. பேசுகிற தேவன் மாத்திரமல்ல, කතා කළ දෙවියන් அவர் පමණක් சொல்லுகிறதை செய்கிற தேவன். උන්වහන්සේ කියු දේ කරන දෙවි කෙනෙක්. Amen. Hallelujah. ஆண்டவரிடத்திலே கேட்போம், நாங்கள் எங்களோடு ஒரு வார்த்தை பேசும். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට කියමු අප සමග වචනයක් කතා කළ මැන. Amen. அந்த வார்த்தையை பிடித்துக் கொண்டு ඒ වචනේ අල්ලා ஆண்டவர் சொல்ற வழக்காடுவோம் வாருங்கள். උන්වහන්සේ කියන නඩු කියමු එන්න. நாங்கள் அடிக்கடி முறுமுறுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். අපි විටින් විට කොඳුරන ஆண்டவர் ஏன் தான் இப்படி செய்கிறார், ස්වාමීනි ඇයි அல்லது ஏன் எனக்கு இப்படியாய் ඇයි நடக்கிறது? නැත්තම් මට මෙහෙම ஆண்டவர் சிலர் வழக்காடுவோம் வாருங்கள். උන්වහන්සේ කියන නඩු කියමු එන්න. Amen. உங்களுடைய நியாயங்களை கொண்டு வராதீர்கள், ඔබගේ කාරණා ගෙනෙන්න එපා. என்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு வர. මගේ වචනේ අරගෙන එන්න. என்னுடைய வார்த்தையை எடுத்துட்டு வாருங்கள். මගේ වචනේ අරගෙන එන්න. நாங்கள் வழக்காடுவோம். අපි නඩු කතා කරමු. Amen. Amen. வழக்காடுவோம் என்று சொன்னால் என்ன? නඩු කියමු කියන්නේ කොහොමද? சேலஞ்ச் பண்ணுவோம். අභියෝග කිරීම. ஓகே, நாங்கள் பிரச்சனை வந்தோடனே என்ன சொல்றோம்? දැන් ප්‍රශ්නයක් ආපු අපි මොනවද කියන්නේ? நான் கோர்ட்டுக்கு கட்டப்பா, මම බලන්න කොහොම හරි මේක කරන්න. because I will challenge you, I will take you to courts. මම ඔබව උසාවියටම ගෙන යන්න මම අභියෝග කරනවා. So God says, ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා bring my word මගේ වචනේ ගෙන and යන්න. challenge me. මට අභියෝග කරන්න. I will do it for you. මම ඒ දේ කරන්නම්. தகப்பனே, இந்த விளைக்காக உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். පියාණනි මේ වෙලාවේ සබට ස්තුතියි. அது வார்த்தைகள் எவ்வளவு உறுதியானது, நிச்சயமானது. ඔබගේ වදන් කෙතරම් නිශ්චිතද ස්ථීර. அது வார்த்தைகளை ஒன்று தன்னும் விழுதாவாய் போவதில்லை, விழுந்து போவதில்லை. ඔබගේ වදනෙන් එකක්වත් නිෂ්ඵලව වැටි යන්නේ නැහැ. ஆண்டவரே, ஏசாயா 65 நீ சொன்னீராய், ඒසායා 55 වහන්සේ அது வார்த்தை කිව්වා புறப்பட்டு வரும்பொழுது அது விழுதாவாய் திரும்பி வருவதில்லை. ඔබගේ වචනේ නික්මෙද්දී ඒවා නිෂ්ඵලව හැරෙන්නේ. எதற்காக அது அனுப்பப்படுகிறதோ அதை போய் செய்து முடித்தே அது திரும்பி வரும். කොහොමද යවනු ලබන්නේ? එය ගොස් කළ නිම කරන්න ඕනේ දේ කරමින් எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்து முடிக்க வேண்டிய அநேக காரியங்கள் உண்டு ஆண்டவரே. මගේ ජීවිතේ කරන්න ඕනේ බොහෝ දේවල් நீர் சிலுவையிலே செய்து முடித்த அந்த எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඔබ කුරුසියේ කළා වූ සියලුම දේ අපි ලබා இந்த ගන්න. வேளையிலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் මේ ஆண்டவரே. මොහොතේ අපි ආඥා කරමු. உமது வார்த்தைகளை அனுப்பும். ඔබගේ වදන් එවන්න. உமது வார்த்தைகளை அனுப்பி ඔබගේ වදන් එවන්න ස්වාමීනි. எங்களை இன்னும் அதிகமாய் உம்மை போல் உருவாக்க. තවත් අධික ඔබෙන් වෙනස් உமது கரத்திலே உள்ள களிமண்களாய் நாங்கள் ඔබගේ දෑත මැටි පිටක් ලෙස අපි உமது සිටිමු. சித்தத்துக்கு எங்களை விட்டு கொடுக்கிறோம். ඔබේ කැමැත්තට අපි ඉඩහරද. ஆண்டவரே, எங்களை விட்டு கொடுக்காததினால் தான் ஆண்டவரே. ස්වාමීනි අපි ඉඩ නොහරින නිසා ஆண்டவரே, நீர் எங்களை செதுக்க முடியாமல், ඔබ- உருவாக்க முடியாமல் ஆண்டவரே, ඔබ වහන්සේ අපේ තනන්නට උපදමන්න காத்து நிற்கிறீர் ஆண்டவரே. ඔබ බලා සිටින්නේ. உமது வார்த்தைகள் ஆண்டவரே ඔබගේ වදන් மிகவும் ස්වාමීනි சமீபமாய் நிற்கிறது ஆண்டவரே. බොහෝ සමීපව ஒரு තිබෙනවා. விசை நாங்கள் எங்களை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது මොහොතක් අපි ඉඩහර දෙන அது විටදී வல்லமையாய் கிரிகளை நடப்பிக்க ඒ வேண்டும். බලවත් ක්‍රියා කරන්නට இந்த நாளிலும் බලන්න. அப்படியாய் கிரிகளை நடப்பித்து අද දිනත් එවැනි ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරමින් எங்களுக்குள்ளே ஆண்டவரே අප තුල ස්වාමීනි சிருஷ்டிப்பை கொண்டு வாங்க. ස්වාමීනි ඒ යහපත්කම ගෙන பேச போறவங்களுடைய நாவிலே விருத்த செய்து, කතා කරන අපේ මුඛයන් கேட்க போறவங்களுடைய செவிகளிலும் இருதயத்திலும் விருத்த செய்து, අසන්නව දෙසවනද හදවත්වල චර්මත් ஒரு ඡේදය வார்த்தைகள் கிரியை செய்ய முடியாத ඔබගේ වදන් எங்கள் இருதயங்களை ක්‍රියාවන් அடைத்து අපේ நிற்கும் හදවත් உண்மையின் சூடுமான ஆவிகளின் வல்லமைகளை முறியடிக்கும் ගොළු බීරි ආත්ම බලවේග තරවටු කර දුරු කර கர்த்தர் மகிமைப்படுகிறார். දෙවිඳුන් මහිමයට පත් இயேசுவின் நாமத்தினாலே. යේසුස් වහන්සේගේ ආමේන්. නාමයෙන් ආමේන්. சொல்லுங்க, நான் கர்த்தருடைய பிள்ளை, කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවෙක් கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ඒ அசைவாடுகிறார். සක්මන්
ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் அனுப்பப்படுகிறது. அது என்னை மாற்ற வல்லது. நான் மாற வேண்டும். நான் மாற முடியும். நான் மாறுவேன். Amen. Hallelujah. Praise God. பக்கத்தில் சொல்லுங்க, கர்த்தர் கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Amen. Hallelujah. Praise God. என்னோடு கூட மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. මතේ සුභාරංචිය 28 වෙනි පරිච්ඡේදය. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரம். මතේ සුභාරංචිය 28 වෙනි පරිච්ඡේදය. வேதம் சொல்லுகிறது, දේව වචනය කියනවා, அவர் இங்கே இல்லை, උන්වහන්සේ මෙහි නැත. தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේ කියූ ලෙස නැගිට්ටසේක. கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள். උන්වහන්සේ තැබූ ස්ථානයේ පැමිණ බලාපල්ලා. சீக்கிரமாய் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள். ඉක්මනින් ගොස් උන්වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටසේක කියා උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට කියා. உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார். උන්වහන්සේ නුඹලාට පළමුවෙන් அங்கே ගලිලයට அவரை காண்பீர்கள். එහිදී නුඹලා උන්වහන්සේ දකින්න ඕනේ. இதோ உங்களுக்கு சொன்னேன் என்று அங்கு அவர்களுக்கு கூறப்படுகிறது. බලාපල්ලා නුඹලාට කියමි කියා කීවේය. ஆண்டவர் எதையும் நாங்கள் சந்தேகத்தோடோ அவிசுவாசத்தோடோ நாங்கள் கடந்து செல்வது கர்த்தருடைய சித்தமல்ல, பிரியமல்ல, திட்டமல்ல. කිසියම් දෙයක් සැකයෙන් අනුමානයෙන් අපි ගමන් කරන එක දේව කැමැත්ත ප්‍රසන්නකම නොවේ. கிறிஸ்து மரித்ததை அவர்கள் கண்டார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිය ගියක ඔහු சிலுவையிலே அவர் ரத்தம் சிந்தினதை கண்டார்கள். කුරුසිය උන්වහන්සේ ලේ වැගුරු එක දුටුවා. இந்த ஸ்திரீகள் මේ කාන්තාව மற்றவர்களைப் போல அல்லாது අනික් අය වගේ නොවි என்று சொன்னால் சில காரியங்கள் එතන அடுத்து සමාජ என்ன நடக்கிறது என்று எங்களுக்கு பழக்கத்திலே அல்லது எங்களுக்கு அது தெளிவாக அறிந்த ஒரு காரியம். ඊළඟට කුමක්ද වන්නේ කියා අපි හරියට දන්නා වූ සමහර දේවල් අපි අත්දැකීමෙන් දකින අයව සිටිනවා. நாங்கள் சில ஓடர்ஸ் சர்ச் சர்வீஸ்ல சில ஓடர்ஸை மாற்ற விரும்புறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா, සමහර යම් කිසි මේ පිළිවෙල වෙනස් කරන්න මම කැමති වන්නේ ඇයිද නම් எங்களுக்கு பழக்க தோஷத்திலே நாங்கள் கன காரியங்களை செய்கிறோம். දැන් අපේ පුරුද්දට අපි බොහෝ දේවල් කරනවා. நான் வந்த உடனே நான் சொல்லாமலே எல்லாரும் மினிப்பார். මම මෙතනට ආපු ගමන් මම කියන්න වෙනත ඔක්කොම சில காரியங்கள் ஓடர்ஸ்ல நாங்கள் செய்து பழகிறோம். එහෙනම් අර ඒ ක්‍රමානුකූලව අපි යම් දේවල් சோ කරනවා. இது நாங்கள் சிலுவையிலே ஒரு மனுஷன் அடிக்கப்படும் பொழுது ඉතින් කුරුසිය මිනිහෙක් මේ යද්දී அவனுடைய ஜீவன் போகும் வரை ஒரு சில பேர் நின்று பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். ඔහුගේ ජීවිතය පණ යන තාක්ම යම් අය பலத்தார் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். පවුලේ බලනවා. ஜீவன் போன உடனே ජීවනය ஜீவன் போயிட்டுதா என்று பார்ப்பதற்கு හුස්ම ගියාද කියලා அவர்கள் விழாவிலே குத்தி பார்ப்பார்கள். එලයට ඔහු නැන බලනවා. அல்லது கால் எலும்பை உடைத்து விடுவார்கள். නැත්නම් කකුලේ ඒ කලවය කඩනවා. சோ ஜனங்களுக்கு தெரியும், ஓகே ஆள் முடிஞ்சிட்டு ඉතින් මනුෂ්‍යයා දන්නවා මෙයා ඉවරයි. இனி என்ன அடக்கம் பண்ண வேண்டியதுதான். මින්මතු ඔහු භූමි දාන කරන එක තමයි තියෙන්නේ. இங்க நாங்கள் அவரோட மரியாதை என்ன சொல்றோம்? අපි කවුරු මේ ගියොත් අපි මොනවද කියන්නේ? ஐயோ, அப்படியா? අනේ එහෙමද? அவரு மோட்சத்துக்கு தான் போய் பார்க்கணும். ඊට පස්සේ අපි එයාගේ මෝචරිය තමයි That's a බලන්නේ. system over here. මේ තියෙන සැලසුම ඒකයි. இங்கேயும் அநேகர் நின்றார்கள். දැන් මෙහිදී බොහෝ දෙනා සිටියා. சீஷர்கள் நின்றார்கள். ගෝලියන් සිටියා. வேதபாரகர் நின்றார்கள். විවස්ථාදාර பரிசேயர் நின்றார்கள். පරිසවරුන් සිටියා. இயேசுவை சிலுவையிலே அறைந்து යේසුස් වහන්සේ කුරුස விழாவிலே පාත්‍රය குத்தி ඉලයට ඇන அது ரத்தமும் தண்ணீருமாய் வந்த பொழுது ඒ ලේ සහ වතුර அது மரித்து ගලාගෙන விட்டார் என்ற நிச்சயத்தோடு උන්වහන්සේ මිය ගියා කියන எல்லாரும் கலங்கி போய்விட்டார்கள். සියල්ලෝම විසිර ගියා. ஆனால் இந்த ஸ்திரீகள் නමුත් මේ කාන්තාවෝ கலங்கி போகவில்லை. විසිර ගියේ නැහැ. அவர்கள் காத்து நிற்கிறார்கள். ඔවුන් රැඳී සිටියා. அவர்கள் காத்து நிற்கிறார்கள். ඔවුන් බලාගෙන සිටියා. அங்கு அவருடைய சரீரத்தை பிலாத்துவிடத்திலே கேட்டு வேண்டி அதை வெள்ளை துணியிலே சுற்றி கல்லறையிலே வைக்கிறதையும் ඒ පිලාත්ගේ අවසර අරගෙන උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ සුදු රෙදි කඩ වලින් ඔතා அந்த கல்லறையிலே பெரிய கல் புறப்பட்டு மூடி வைத்ததையும் அவர்கள் கண்டு ඒ සොහොනේ විශාල ගලක් පෙරලා බැසූ அதன் බව දැක பின்பாக அவர்கள் புறப்பட்டு செல்லும். ඉන් පසුව ඔවුන් එතනින් அவர்களுக்கு ஒரு நிச்சயமாய் தெரியும், ඉතින් ඔහුට இந்த சரீரம் இந்த සතුටක් இடத்திலே வைக்கப்பட்டது. මේ ශරීරයේ මෙතන තැන් அங்கே ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ ගලක් තබා அதை තිබෙනවා. யாரும் புரட்ட முடியாது. එය කාටත් පෙරලන්නට බෑ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அந்த நிச்சயத்தோடு அவர்கள் போயிட்டு ඒ සහතිකය வேதம் சொல்லுகிறது, බයිබලයේ எல்லா சுவிசேஷ புஸ்தகங்கள் සෑම සුභාමංච அவர்கள் கந்த வர்க்கங்களையும் தூப வர்க்கங்களையும் சுகந்த வாசனைகளையும் ஆயத்தப்படுத்தி
விட்டு ඔවුන් සුගන්ධ ද්‍රව්‍යද සියලුම කටකුමන් அதிகாலையிலே இங்கே ஓடி வருகிறார். අලුයම් වේලාවේ දුවගෙන இங்க அதிகாலையிலே ஓடி வந்த பொழுது අලුයම දුවගෙන එන විට ஒரு சுவிசேஷத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, එක සුභාරංචි கல் புரட்டி இருக்கிறதை கண்டார்கள். ගල අහකට පෙරලා තිබෙනවා இன்னொரு දුටුව. சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்படுகிறது, තවත් සුභාරංචික කියනවා யார் இந்த கல்லை புரட்டுவார்களோ என்று ஏங்கி அவர்கள் வந்த பொழுது අප වෙනුවෙන් මේ ගල අහකට පෙරගන්නේ කවුදෝ කියා උන් සුසුල්නමින් එන විටදී அப்பொழுது එවිට அவர் அங்கே வருவதற்கும் ඔහුන් එතනට கல் එනවා. புரட்டப்படுவதற்கும் ගල අහක් කරා சரியாக இருந்ததை நாங்கள் හරියට பார்த்தோம். තිබුණේ අපි அநேக දැක්කේ. சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ள. ඔහු සත්‍යතාවය අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Amen. Amen. God is a God of timings. දෙවියන් වහන්සේ නියම වේලාවට ක්‍රියා කරන அவர் எதையும் வேலைக்கு முன்பாகவும் செய்ய மாட்டார், வேலைக்கு பின்பாகவும் செய்ய மாட்டார். වෙලාවට කලින් යමක් කරන්නේත් නැහැ, පසුව කරන්නේත් නැහැ. Amen. Amen. அவர்கள் வரும் பொழுது ඔවුන් එන විටදී அங்கு கல்லறை திறக்கப்படும். ඒ ගල අහකට පෙරලා තිබුණා. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So எப்படி என்ன நடந்தது என்று மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக நிற்கும்படியாக ඉතින් කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියලා අනිකට இப்போ இவர்கள் සාක්ෂි இயேசுவை சிலுவையிலே மரித்ததை கண்டார்கள். දැන් ඔවුන් දුටුවා යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ මිය ගිය එක. சீமோன் எடுத்து அதை சுற்றி அங்கு கல்லறையிலே வைத்ததை கண்டார்கள். සුදු රෙදි කඩවලින් ඔතා සෝහනේ තැබුව එක දුටුවා. இப்போ அவர்களுடைய முழு எதிர்பார்ப்பும் அவருடைய சரீரம் அங்கே இருக்கும் என்ற நிச்சயத்தோடு வருகிறார். දැන් ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ බලාපොරොත්තු ශරීරය එතන තිබෙයි කියන සහතිකයකින් ආවා. தேவ செய்தி அவர்களுக்கு என்ன வருகிறது? දේව පණිවිඩය කුමක්ද? அவர் இங்கே இல்லை. උන්වහන්සේ මෙහි නැත. இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கண்டது உண்மை, මෙතරම් දුර ඔබ දුටු ඇත්ත. இப்பொழுது காண்கிறது உண்மை. දැන් දකින්න එකත් ඇත්ත. இனி காண போறது நீங்கள் வார்த்தையிலே அந்த விசுவாசத்தை வைக்க வேண்டியதாய். මින් මතු දකින්න යන දේ ඔබ වචනය කෙරෙහි අදහන්න. அவருக்கே இல்லை, நீங்கள் வந்து பாருங்கள். ඔබ ඇවිදින් බලන්න උන්වහන්සේ මෙහි அவர் சொன்னபடியே. උන්වහන්සේ කියූ ලෙසම. அப்ப இவ்வளவு காலங்களும் එන මෙච්චර කාලයක් நீங்களும் நானும் ඔබයි මම அநேக காரியங்களை கண்டு விசுவாசித்தவர்களாய் வந்து இருக்கிறோம். බොහෝ දේවල් දැක අදහමින් අපි ආවේ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. இனி வரப்போகிற காலங்களிலே දැන් මතු එන කාලවලදී கிரியைகளை நாங்கள் காண முடியாவிட்டாலும் අපි ක්‍රියාවන් බලන්න அவருடைய බැරි වුණා. வார்த்தையை நாங்கள் பரிபூர்ணமாக விசுவாசிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනය සම්පූර්ණව අපි வார்த்தை අදහන්න ඕනේ. நிச்சயமாக நிறைவேறும். වචනය අනිවාර්යෙන් ඉෂ්ට වෙනවා. விசுவாசித்தால் අදහනවා නම් மற்றவர் போய் சீஷர்களை சொல்லுங்க, උන්වහන්සේ කියන ගෝලයට ගොස් කියනවා. அவர் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். කියපු ලෙසම උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණා. அவர் உங்களுக்கு முன்னே போகிறார். උන්වහන්සේ ඔබ පෙරටුවෙන් යනවා. விசுவாசித்தால் අදහන්නේ නම් அங்கே போய் என்ன காண்பீங்க? ඔබ එතනට යද්දි බලා සිටී. சொல்லுங்க, விசுவாசித்தால் நான் காண்பேன். කියන්න අදහනවා නම් வார்த்தையை விசுவாசித்தால் நான் காண்பேன். වචනේ අදහනවා නම් මම දකිමි. இந்த சத்தியத்தை விசுவாசித்தால் நீங்கள் මේ காண்பீர்கள். සත්‍යතාවය இது අදහනවා නම් දකිමි. சத்தியம் இதிலே நடைபெறும். මේ සත්‍යයේ இதிலே මේ சொல்லப்பட்ட සිද්ධ වේ. ஒவ்வொரு காரியமும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் මේ இருக்கிறது. පවසන සියල්ල ඔව් කියාද ஏனென்றால் இந்த வார்த்தை ஆவியினாலே எழுதப்பட்ட வார்த்தை. මන්ද මේ වදන ආත්මෙන් පූර්ණ ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது. ආත්මේ ප්‍රාණවත් மனுஷனுடைய கையாலே எண்ணத்திலே எழுதப்படுகிறது. මනුෂ්‍යගේ දෑතින් மரணத்தை கொண்டு வரும். මරණය ගෙන දෙයි. ஆனால் ஆவியினாலே எழுதப்படுவது ஜீவனை எங்களுக்கு නමුත් கொடுக்கும். ආත්මේ ලියනු ලබනදී අපිට ජීවනය ගෙන දෙනවා. Hallelujah. හලෙලූයා කියන්න. Hallelujah. හලෙලූයා. You should be ready to enjoy every word that is written here. கர்த்தர் எழுதின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் ருசி பார்க்கிற காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ ලියනු ලැබූ සෑම වචනයක්ම රස කර බලන කාලය පැමිණ තිබෙනවා. ஆமென். ආමේන්. விசுவாசத்திலே பாருங்க, விசுவாசத்தை. ඇදහිල්ලෙන් ඔබ தேவ බලන්න. வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்திலே பாருங்க. දේව වචනේ කියවද්දී ඇදහිල්ලෙන් බලන්න. அதை ஆவிக்குள்ளாய் பெற்றுக்கொண்டால் ඒ மாம்ச ආත්මේ கண்களால் நாங்கள் காண முடியும். ආත්මයට ලබා ගන්න මාංශික දෙනතින් අපි දකිමු. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. வேதம் சொல்லுது, விசுவாசி அதனாலே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. බයිබලයේ කියනවා ඔවුන් විශ්වාස ஒரே කරගෙන சுவிசேஷம் யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. එකම සුභාරංචිය දෙනු ලැබුවා. வெளியரங்கமாக அவர் மரித்தார். ප්‍රසිද්ධ උන්වහන්සේ මිය ගියා. வெள்ளிக்கிழமை சொன்னேன், பில் போர்டுலே அந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் போர்டுலே මම සිකුරාදා කිව්වා ඒ නාම கொல்கத்தா மலையிலே பெரிய පුරවැසියෝ அட்வர்டைஸ்மென்ட் போர்டு வைக்கப்பட்டது. ගොල්ගොතා කන්දේ විශාල දැක්වී மனுஷனுடைய පුරවක් பாவங்கள் තිබුණා.
வந்தது என்று சொல்லி මනුෂ්‍යයාගේ පාපයට ඒ ප්‍රතිකාරය පැමුණා இயேசு කියලා. பகிரங்கமாக சிலுவையிலே தொங்கினார். යේසුස් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධියේ කුරුසියේ එල්ලුණා. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. Is it coming clearly? கேக்குதா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் குட்டி வைங்க பார்க்கலாம். Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. எனக்கு இந்த பெரிய இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஈஸ்டர் எல்லாம் வரும் பொழுது මේ මහා සිකුරාදා මේ වගේ උත්තාන යුද්ධ එන විදිහදී கிறிஸ்மஸ் நாட்கள் நல்லது. நாங்கள் சிறிய சின்ன காலங்களிலே பிரசன்ட்கள் கிஃப்ட்களை பற்றி யோசிப்போம். නත්තල් කාලේ හොඳයි අපි ඒ තෑගි භෝග ගැන කල්පනා කරනවා. ஆனால் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வரும் பொழுது නමුත් මේ මහා සිකුරාදා එන විටදී எனக்கு பழைய ஞாபகங்கள் சிறு வயதிலே நாங்கள் செய்த காரியங்கள் ஞாபகம் வரும். පරණ මතකේන පුංචි වේ අපි කළාම දේ குருத்தோலை ஞாயிறு என்று சொல்லும் பொழுது ගොක් කිරු දින කියලා எங்களுடைய කියන්නේ. வீட்டிலே இருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர்ல எங்களுடைய சர்ச் இருக்கு. අපේ ගෙදර ඉඳන් කිලෝමීටර් 2-3කට දුර තමයි අපේ සභාව. காலை வெள்ளன 5 மணிக்கு நாங்கள் ඉතින් උදෑසන 5ට குருத்தோலை தென்னோலையை பிடித்துக் கொண்டு பாட்டு பாடிக்கொண்டு போறோம். ඒ ගොක්කොල අරගෙන අපි ගීත ஓசன்னா ගයනවා. பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே. ඕසන්නා ගයමු அந்த යේසුස්ගේ නාමයෙන්. 3 கிலோமீட்டர் நாங்கள் நடந்து போறோம். කිලෝමීටර් 3ක් පමණ ගමන් කරනවා. எங்களுக்கு ஒலிம்பிக்ஸ் மாதிரி. අපිට නිකන් ඔලිම්පික්ස් එකක් වගේ. Amen. Amen. அதற்காக நாங்கள் காத்திருப்போம். அதுக்கு அந்த இரவு நித்திர வராது. ඒ සඳහා බලා සිටිනවා. රැඳෙන්නේ උදෑසන නැගිටින්න அன்றைக்கு எங்களுடைய ஊர் முழுக்க சத்தம் கேட்கும். මුළු ගම්මානයම தான் நாங்கள் பாடுவோம். அந்த நாட்கள் எங்களுக்கு ஸ்பீக்கரும் இல்லை மைக்கும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. අපිට ඒ කාලේ මයික් එකක් නැහැ, ස්පීකර් නැහැ, මොකුත් නැහැ. අපි තමයි ගායනා කරන්නේ. கர்த்தர் கொடுத்த சவுண்ட் சிஸ்டம். දෙවියන් වහන්සේ දුන්න මේ හඬ. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வரும். මහා සිකුරාදා එනවා. அதன் பின்பாக உயிர்த்தெழுந்த திருநாளுக்காக காத்திருப்போம். ඊට පස්සේ උත්තානවල ඉරු දින වෙනුවෙන් බලා සිටිමු. என்றால் மெழுகுதிரி கொளுத்தி එදෙන ඉටි පහන් அந்த දල්වා 3 கிலோமீட்டர் நடப்போம். ඒ කිලෝමීටර් 3ම ඇවිදිනවා. இன்று கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார். අද උන්වහන්සේ උත්තාන எங்களுக்கு பாட்டுகள் அந்த நாட்கள்ல මේ කාලේ ඒ වගේ ගීත මේ කාලේ නැහැ. எங்களுக்கு கீர்த்தனை பாமாலை நடந்தது. අපිට තිබුණේ ඒ සංස්කෘතික ගීත. இன்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ஆஹாஹா அல்லேலூயா பாடிக்கொண்டு යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා කියලා හalleluya ගයමින් යනවා. வெள்ளிக்கிழமை மரித்தார், ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிர்த்தெழுந்தார். සිකුරාදා මිය ගියා ඉරු දින උත්තානය වුණා. Amen. ආමේන්. இடையிலே ஒரு நாள் விடுபட்டு போச்சு. ඒ අතරමඟදී දවසක් තිබෙනවා. அந்த நாளை குறித்து நான் கண்டுகொண்ட உண்மையை சொல்லிட்டு அந்த செய்திகளை போவோம். ඒ දවස ගැන මම දැනගත්තු සත්‍ය පවසලා සාදේශනා எங்களுடைய நான் உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் பாரம்பரிய சபையில் இருந்து நாங்கள் வருகிறோம். ඔබ දන්නවා අපි එන්නේ පාරම්පරික සභාවකින්. Amen. நான் பாரம்பரிய நான் சொல்லுவேன். මම 1886 ஆண்டு என்னுடைய மூதாதையர் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்டார். 1986 දී මගේ මුතුමුත් ගැලවෙ ලැබුවා. ඒ ශාන්සල් පිළිගත්තා. Hallelujah. So எங்களுடைய சபையின் பாரம்பரியத்திலே ඉතින් අපේ සභාවේ ඒ பெரிய පාරම්පරික வெள்ளிக்கிழமைக்கும் உயிர்த்தெழுந்த நாளுக்கும் இடையிலே இருக்கிற அந்த ஞாயிறு சனிக்கிழமை මහා සිකුරාදා සහ උත්තාන ඉරු දින අතර තිබෙන සෙනසුරාදා நாங்கள் எல்லாரும் கிரேவியார்டு போவோம். අපි ඇවිල්ලා සොහොනට යනවා. கிரேவியார்டு இதுதான் எங்களுடைய கிரேவியார்டு. எங்களுடைய ஊர்ல இருந்த கிரேவியார்டு. අපේ ගමේ තිබුණු සොහොන් ගේ මේක තමයි. அந்த போர்டுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ඔබ බැලුවා නම් එතන 1886 போட்டிருக்கு. 1886 දාලා තියෙනවා. அதான் எங்களுடைய கிரேவியார்டு. මේක තමයි අපේ ඒ සොහොන් பரம்பரையாக இருக்கிறது. පරම්පරාවෙන් තිබෙන දේ. அதுக்கு பக்கத்துல அடுத்ததை போடுங்க. ඊට පස්සේ පින්තූරේ බලන්න. இதுதான் எங்களுடைய பெற்றாருடைய மூதாதையருடைய கல்லறை பூமி. මේක තමයි අපේ දෙමාපියන්ගේ මිතුන් මුත්තන්ගේ සොහොන. சோ இந்த சனிக்கிழமை ඉතින් මේ සෙනසුරාදා நாங்கள் அங்கே போய் අපි එතනට ගොස් இந்த கட்டடத்திலே நாங்கள் மெழுகுதிரி வைத்து අපි මේ මෙතනට ඉටි පහන් දල්වලා இவருடைய ஆத்மா கத்தடத்திலே சேர்க்கப்பட்ட என்ற நிச்சயத்தோடு நாங்கள் அதுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். මෝන්ගේ ප්‍රාණය දෙවිදුන්ට ලඟුණා කියන සහතිකයෙන් ස්තුති කරනවා. ரைட், அதை நீங்க நிப்பாட்டிடுங்க. ஓகே, எனக்கு அது புரியாது, ஆனால் நாங்கள் அதை செய்வோம் என்று சொன்னால் ඉතින් වටහා ගන්නට බෑ. නමුත් ඒක කරනවා ඇයිද? செத்த வீடுகளிலே அல்லது இப்ப மரண வீட்டிலே ඒ මරණ ගෙදරක நாங்கள் ஒரு வார்த்தையை எங்களுடைய பாதிரியார் சொல்லுவார், எங்களுடைய பாஸ்டர் சொல்லுவார். අපේ ෆාදර් කියනවා එක වචනයක්. இது முதல் கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். මෙතන පටන් දෙවිදුන් තුල මිය அவர்கள் இனி இந்த යනවා. வேதனையை விட்டு நீங்கி ඔවුන් මේ වේදනාවෙන් அவருடைய சமூகத்திலே ஆறுதல் அடைவார்கள்.
උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සනසනු அந்த ලබති. நிச்சயம் அன்றையில இருந்து இன்று வரை நான் வந்திருக்கிறேன். ඉතින් එදා ඉඳන් මේ දක්වා මම ඒක මතක් කරගෙන ඉන්නවා. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. ஆனால் நான் இப்போ ஆவிக்குரிய சபையாக நாங்கள் வந்ததற்கு பிற்பாடு දැන් ආත්මික සභාවක් ලෙසින් ආවයි. சில ஆராய்ச்சிகளை சில காரியங்களை நான் ஆராய்ந்த பொழுது සමහර දේවල් මම வேதம் நமக்கு බලද්දී தெளிவாக சொல்லுகிறது. බයිබලයේ පැහැදිලි எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே එපිස 4:9 அவர் වෙනි ஏறினார் என்று சொல்லும் பொழுது උන්වහන්සේ නැගගිය அவர் කියලා பாட இறங்கினார் என்று அர்த்தம். උන්වහන්සේ පහළට බැස්ස කියන අරුතයයි. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. இதில ஒருவர்தான் எழுப்ப முடியும். නිදාගෙන ඉන්න අය තමයි නැගිටවන්න පුළුවන්. Amen. Amen. Hallelujah. அதுபோல ஏறுறது என்று சொன்னால் இங்கே இறங்கி இருக்க வேண்டும். ඒ වගේම නගිනවා කියද්දි කොහෙද බැහැලා ඉන්න ඕනේ. 1 பேதுரு 3லே சொல்லப்படுகிறது. 1 පේතුස් 3 කියනවා அவர் ஆவியிலே சென்று ஆவியிலே கற்றுண்டவர்களுக்கு நற்செய்தியை கூறி கட்டவிழ்த்து அவர்களை கொண்டு வந்தார். උන්වහන්සේ ආත්මයෙන් ගොස් ආත්මයෙන් බැඳුම් නැත්තන්ට සුභාරංචිය කියමින් ඔවුන්ව මුදාගෙන கிறிஸ்து ගියා. இயேசுவுடைய மரணத்துக்கு முன்பாக ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේගේ பரிசுத்தவான்களாய் மரித்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ශුද්ධවන්තයන්ව මියගිය සම කෙනා கட்டப்பட்டவர்களாக බැඳුම් அங்கு ලබ්ව நியாய தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கிறவர்களாக ඒ නිශ්චය සඳහා බලා සිටින ලෙස சத்துருடைய பிடியிலே இருக்கிறவர்களை போல සතුරු බැඳීම් තුළ ඉන්නා අය ලෙස பரதேஸ் என்ற இடத்திலே அவர்கள் வைத்திருக்கப்பட்டார்கள். පාරාදීසයේ කියන ස්ථානයේ උන් තබන அதான் இயேசு சொன்னார் சிலுவையிலே தொங்கின அந்த கல்லனை பார்த்து ඒක තමයි යේසුස්ගේ කුරුසියෙන්ලුණු සොරාදීස இன்று බලන්න. நீ என்னோடு பரதீசிலே இருப்பாய். අද නුඹ මා සමග அப்ப පාරාදීසයේ ஆண்டவர் සිටින. ஏற்கனவே அங்கு அங்கு அது அந்த அந்த புரோகிராம் வைத்திருந்தார். එන උන්වහන්සේ පළමුවෙන්ම ඒ වැඩසටහන තබා இயேசு மரித்த பொழுது அவர் යේසුස් பரதீசுக்கு கடந்து சென்றார். ඒ පාරාදීසයට அந்த ගියා. பரதீசிலே கட்டப்பட்டிருந்த පාරාදීසයේ அல்லது வைக்கப்பட்டிருந்த காத்திருந்த තබාතිබු பரிசுத்தவான்களை ශුද්ධවන්තයන් விடுதலையாகி ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக නිදහස් කර ගැලවීම කරගෙන එන පිරිස. ஏனென்றால் அவர்களுக்காக பாவ பலி நித்திய பூர்வாக அல்லது என்ன சொல்றது தீர்க்கமாக செலுத்தப்படவில்லை. ஒரே ஒரு பலி இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பலி. එතන ඔවුන්ගේ පාප පූජාව හරියට පුදකු ලැබුවේ නැහැ. එකම එක පූජාව යේසුස් කියන පූජාවයි. Amen. நாங்கள் பார்க்கிறோம் 1 ராஜாக்கள் புத்தகத்திலே අපි දකින්නේ அங்கு சவுல் ඒ සවුල් அங்கு சூனிய மந்திரம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீயிடத்திலே போகிறாள் தன்னுடைய காரியத்தை குறித்து விசாரிக்கும்படியாக. පේන කියන කාන්තාවක් අන්න ගියා තමාගේ කාරණා විමසන්නට. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அவள் கேட்கிறாள், நான் யாரை உமக்கு கொண்டு வர வேண்டும், எந்த ஆவியை கொண்டு வர வேண்டும், எந்த ஆவியோடு நீ பேச விரும்புகிறாய்? මම කාවද නුඹට ගෙනින්න ඕනේ? කොයි ආත්මෙද ගෙනින්න ඕනේ? කොයි ආත්මෙද නුඹ කතා කරන්න அப்போ சவுல் කැමති? சொல்றார், சாமுவேலை கொண்டு வா. එතකොට සවුල් කියන සාමුවෙල් என்ன சாமுவேல் தான் එතන සාමුවෙල් இவரை அபிஷேகித்தவர். මොහු ආලේප කළේ. அப்ப சவுலுக்கு தெரியும் சாமுவேல் தான் கர்த்தருடைய சத்தத்தை எனக்கு சொல்ல முடியும், கர்த்தருடைய திட்டங்களை சொல்ல முடியும். සවුල් දන්නවා සාමුවෙල්ට තමයි දේව හඬ දේව සැලැස්ම කියන්න පුළුවන් அப்போ කියලා. அவள் சாமுவேலை வரவழைக்கிறார். ඉතින් ඇය සාමුවෙල්ව ගෙන්නුවා. அவன் ஏறி வருகிறான். ඔහු නැග ආවා. ஆமென். இந்த பரதேசிலே கட்டப்பட்டிருந்தவன் அல்லது பரதேசிலே வைக்கப்பட்டிருந்தான். පාරාදීසයේ බැඳුන් ලැබ පාරාදீසයේ තබා තිබෙන. இந்த சாமுவேலுக்கு ரட்சிப்பு இருக்கவில்லை. එදින සාමුවෙල්ට அவன் தேவனுடைய மனுஷன். ඔහු දේව මනුෂ්‍ය. தேவனுக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தவன், උන්වහන්සේ තුළ ශුද්ධව தேவ හිටියා. திட்டங்களை செய்தவன். දේව සැලසුම කළා. ஆனால் ரட்சிப்பு இல்லை. නමුත් ගැලවීම ரட்சிப்பு නැහැ. ஒரே ஒருவருக்குள்ளானது. ගැලවීම එකම அதுதான் කෙනෙකුගේ. ஆண்டவராகிய இயேசு ඒක තමයි கிறிஸ்து. ස්වාමියා அவருடைய යේසුස් ரத்தம் වහන්සේ. ஒன்றுதான் மீட்கப்படும். උන්වහන්සේගේ ලේ පමණයි බුදුන් ලබන්න පුළුවන්. ஹalleluya. அப்போ හalleluya. இயேசு மரணத்தை அடைந்த பொழுது, එන යේසුස් වහන්සේ මරණය ලැබූ සිටින පොළොවේ විටදී උන්වහන්සේ පූජාව அவர் කළා. அங்கே போனார். උන්වහන්සේ එතැනට ගියා. அர்ஜுனார், ஓகே නාසික හරි ஃப்ரெண்ட்ஸ், යහළුවනි லெட்ஸ் கோ, අපි යමු. லெட்ஸ் கோ, வாங்க போ, අපි යමු එන්න. வாங்க போ. එන්න අපි යමු. உங்களுக்காக நான் பலியாயிட்டேன். ඔබ වෙනුවෙන් මම පූජාවක් ரத்தம் சிந்தப்பட்டு விட்டது. நீங்கள் இனி கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பரதேசிலே இருந்து பரலோகத்துக்கு ஆண்டவர் පාරාදීසයෙන් ස්වර්ගයට ගෙන ගියා. ஆமென். ආමේන්. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලෙ කුමක්ද කියන්නේ? இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பொழுது යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණ විට கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டு සොහොන්ගේවල් විවර
නොවී பரிசுத்தவான்கள் எழுப்பி நடமாடும். ශුද්ධවන්තයන් නැගිට ගමන් කළාලු. பரதீசிலே இருந்த ஆவி, பரிசுத்தவான்களுடைய ஆவி පාරාදීසයේ තිබුණා වූ ශුද්ධවන්තයාත්ම ඔවුන් கல்லறைக்குள்ள வந்து ඔවුන් මේ පුළුවට சரீரத்துக்குள்ளே வந்து ශරීරය තුළට ඇවිදින් எழுப்பி நடமாடி. නැගිට ඇවිද්දලු. இது மிச்சம் என்னுடைய கற்பனை. මේක මේ සැබෑ ஆனால் உண்மை என்ன? නමුත් සැබෑ දේ කුමක්ද? ஆண்டவர் இந்த சனிக்கிழமை උන්වහන්සේ මේ සෙනසුරාදා මැද දවසේදී இந்த செயற்பாட்டை அவர் செய்தார். මේ ක්‍රියාවලිය උන්වහන්සේ කළා. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. Hallelujah. எங்கள் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பின்பாக அவர் போகவில்லை. එදින උත්ථානයෙන් පසු எங்கள் உயிர்த்தெழுந்த காலையிலே மகதலேனா மரியாளுக்கு செல்லுகிறார். උත්ථානයෙන් என்னை தொடாதே. මාව ස්පර්ශ කරන්න. நான் இன்னும் என் பிதாவின் இடத்திற்கும் මම තවමත් මගේ පියාණන් உங்கள் பிதாவின் இடத்திற்கும் දුබලාගේ පියාණන් ஏறி போகவில்லை. නැග ගියේ නැහැ. என் சகோதரருக்கு சொல்லுங்கள். මගේ සහෝදරයන්ට කියන්න. ஆமென். ආමේන්. நீங்கள் கலிலியாவுக்கு போறது போது நான் மேலே போயிட்டு திரும்பி வந்துடுவேன். දුබලා ගලීලියට යන්න කලින් මම ඉහළට ගොස් නැවතී. Because I have to give my account. එදින මගේ ගණන් දීම මම අවසන් කරන්න எனக்கு ඕනේ. கொடுக்கப்பட்டதை நான் முடித்ததை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு நான் உங்களை මට சந்திப்பேன். බාර කළ දේ මම නිම කළ දෙවිදුන්ට ඒක ගණ දෙනු බාර කළ ඉන්න ඕන. நான் அடுத்த முறை வந்த பொழுது එදින ඊළඟ වතාව උන්වහන්සේ එද්දී தோமாக்கு சொல்கிறார், තෝමස්ට කියනවා என்னை தொட்டு பார். දුබ මාව අල්ලා බලන්න. இங்கே பதில் நான் சொல்றேன், என்னை தொடாதே. උන්වහන්සේ මණ්ඩල These වලට are මත the ගසන්න එපා. two different time period. මේ ඇවිල්ලා වෙනස් වූ කාල පරිච්ඡේද දෙකක්. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. கர்த்தருடைய மரணம் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொண்டு வந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ මරණය අපේ පාප කමාව ගෙන දුන්නා. கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுதல் උන්වහන්සේ උත්ථානය எங்களுக்கு புது வாழ்வை අපට නව ජීවනය ගෙන சொல்லுங்க. மரணம் என் பாவத்துக்கு மன்னிப்பை கொண்டு வந்தது. කියන්නේ මරණය මගේ පාපයට කමාව ගෙන දුන්නා. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் எனக்கு புது வாழ்வை கொண்டு வந்தது. උන්වහන්සේ උත්ථානය මට නව அதுதான் ජීවනය நாங்கள் பாடினோம், புது வாழ்வு தந்தார் இயேசு. ඒක තමයි අපි ගායනා කරේ නව புது ජීවනය வாழ்வு தந்தார் இயேசு. යේසුස් නව அந்த ජීවනය புது දුන්නා. வாழ்வு சமாதானமுடைய வாழ்வு, ඒ නව ජීවනයේ அந்த புது සාමකාමී வாழ்வு அபிஷேக ජීවිතය. வாழ்வு, ආලේපය ජීවිතය. ஆர்ப்பரிப்பின் வாழ்வு, ഘോഷාකර ජීවිතය. பின்தாட்டத்தின் வாழ்வு இல்லை. ඒක කරදර அந்த ජීවිතයක් புது නොවේ. வாழ்வை நாங்கள் முழுமையாக ඒ பெற்றுக்கொண்டோம். නව ජීවනයේ සම්පූර්ණ ලබා ගනිමු. ஆமென். ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. Praise be to God. සාන ප්‍රශංසා. ரோமர் 6வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ඔබ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයට හරවා ரோமர் 6வது அதிகாரம் රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 4வது 5வது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். 4 වෙනි 5 වෙනි වගන්ති අපි බලමු. ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருப்போம். එබැවින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ මහිමේ 5:6. පහේ 6 ஓகே, நாள் எடுத்து பார்ப்போம். மேலும் பிதாவின் மகிமையினால் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாகும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். එබැවින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ මහිමේ කර්ණ කොටගෙන මලවුන්ගේ නැගිටුණු ලැබුවාසේම අපි ජීවනයේ අලුත්කමෙන් හැසිරෙන පිරිස මරණය තුළට බෞද්ධිස්ම කරන කොටගෙන උන්වහන්සේ සමග තැන්පත් කරනු ලැබුවෙමු. அதனால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டதனால் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம். මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ මරණයේ සමානත්වයෙන් අපි උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වී සිටිමු නම් උන්වහන්සේගේ නැගිටීමට සමානත්වයෙන් நாம் இனி සම්බන්ධ பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷனை அவரோட கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம். මින්මතු අපි පාපෙට සේවය නොකරන ලෙස පාප ශරීරේ නැතිවන පිණිස අපේ පරණ ශරීරය මනුෂ්‍ය උන්වහන්සේ සමග කුරුසියේ ඇනගසනද බව දනිමු. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. So இந்த உயிர்த்தெழுதலினாலே வந்த ஒரு சில நன்மைகளை நான் சீக்கிரமாக சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். ඉතින් උත්ථානය වීමෙන් පැමිණුණු යහපත්කම් කිහිපයක් කියා යාඥාවට යමු. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அது சீக்கிரம் என்று சொல்றது இவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் சீக்கிரமாக சொல்ல முற்படுகிறேன். ඉක්මනින් කියද්දි කොච්චරක් ඉක්මනින්ද නමුත් ඉක්මනින් මම කියන්න වෑයම් කරන්නම්. முதலாவது நான் கண்டுகொண்ட ஒரு காரியம், පළමුවෙන් මම கர்த்தர் දැකගත්තේ உயிர்த்தெழுந்ததினாலே උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණ நான் නිසා
பயத்தை மேற்கொள்ள முடியும். මට බයෙන් ජය ගන්නට පුළුවන්. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. என்று சொன்னால் வேதம் சொல்கிறது එයිදනම් බයිබලයේ அவர் කියනවා பிறந்த பொழுது උන්වහන්සේ පුදුන විට மரண இருளிலே இருந்த ஜனங்கள் මරණ සෙවණේ සිටි මිනිසයා வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். ආලෝකය දුටුවා. ஆனால் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சொல்லும் பொழுது නමුත් උත්ථානය ගැන කියන්නේ எபிரேய புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 14-15 வசனங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் හේබ්‍රපොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 14-15 බලන්න. மரண பயத்தோடு இருந்தவர்கள். මරණ බියෙන් සිටි අයව. Amen. We all have scared to death. අපි හැම කෙනාටම මරණ බියක් තිබෙනවා. மரண பயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பயம் காட்டுது. මරණ බිය අපි හැම කෙනාම බය ගන්නනවා. Amen. என்ற பிசாசானவன் එදින යක්ෂයා எங்களுக்கு எங்களுடைய விசுவாசத்தை குலைக்கும்படியாக අපේ ඇදහිල්ල නැති அல்ல කරන விசுவாசத்தை விட்டு விடும்படியாக නැත්නම් ඇදහිල්ල පහ කරන්න எங்களுக்கு පිණිස என்னத்தை கொடுக்கிறார்? අපිට කුමක්ද දෙන්නේ? பயத்தை கொடுக்கிறார். බයගෙන දෙන්න. பேதுரு இயேசுவிடத்திலே சொன்னார், පේත්‍රස් ඒ ஆண்டவரே, ස්වාමිනී நீர் எங்கே போனாலும் ඔබ කොහේ நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். මම ඔබ අනුගමනය කරමි. மரணமானாலும் பயப்பட மாட்டேன். මරණයාවත් බය නොවෙමි. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. கடலிலே நடந்தார். ඒ මුහුද පිට පයින් ගියා. Amen. மறுரூப மலையிலே இருந்தார். ඒ අන්විසක් වීමේ කන්දේ සිටියා. ஆனால் இங்கே பார்க்கிறோம், නමුත් අපි දකිනවා මෙහි குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது සීත තපමින් සිටි இயேசுவை உத்தரப்படுத்தினதை கண்டவுடனே යේසුස් වහන්සේට පීඩා කරන එක දුටු ගමන් அந்த ஸ்திரீ ஒருக்கா சொல்லுகிறாள், ඒ කාන්තාව ඔහු දෙස බලා කිව්වා இவன் அவனோடு இருந்தவன். මොහුත් ඔහු සමග සිටිය කෙනෙක්. இப்போ உனக்கு பயம் பிடிச்சிட்டு දැන් මෙයාට බයක්. ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், උන්වහන්සේ මුලින්ම කිව්වා பச்சை மரத்துக்கு இதை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்யும்? අමු ගහට මෙහෙම කරනවා නම් වියලි ගහට මොනවා කරාවිද? அவனுக்கே இந்த சாத்துட்டாங்க. උන්වහන්සේනම මේ වගේ දුන්න පහර. தர்ம அடி அடிச்சிட்டாங்க. මේ වගේ මරණීය පහර දුන්නා. இது என்னால தாங்க இயலுமா? මට පුළුවන්ද මේක? ஐயோ வேண்டாம். අනේ අපෝ එපා. அவனை அறியவே மாட்டேன். මං උන්වහන්සේව නොහඳුනමි. பயம் வரைக்குள்ள බලන්න බයක් කෙන විටදී எப்படி அவன் சொல்லுகிறான்? කොයි වගේද ඔහු කියන්නේ? அந்த 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 எபிரேய not எபிரேய கிரீக் பாஷையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ඔබ ග්‍රීක් භාෂාව අරන් බලනවා இந்த නම් ஆங்கிலத்துல ஹீ என்று போட்டுருக்கா, தமிழ வடிவா போட்டு ඉංග්‍රීසියෙන් හි කියනවා දෙමළේ සිංහලෙන් දෙමළේ இங்கிலீஷ் ஹீ யூ எல்லாம் ஒண்ணுதான். எல்லா சென்ஸ்லயும் வரும். හි යූ කියද්දි හැම පැත්තටම ඒක බලන්න පුළුවන්. there is no sense at all. නමුත් ඒ කිසිම හැඟීමක් නැහැ. அவனை நான் அறியேன். ඔහුව මම නොහඳුනමි. யாரை அறியேன்? කාවද නොහඳුනමි කියන්නේ? ஆண்டவரே, ස්වාමිනී நீர் ඔබ எங்கே போனாலும் කොහේ ගියත් உம்மை நான் பின்பற்றுவேன். கனம் மரியாதை எல்லாம் போயிட்டு தான். මම ඔබව අනුගමනය කරමි. ගෞරවය මහිමය සියල්ලම නැති වුණා. இப்போ அவன் என்ன சொல்றான்? දැන් ඔහු කුමක්ද කියන්නේ? அவனை நான் அறியேன். ඔහුව මම නොහඳුනමි. பயம் வரும்பொழுது பாருங்க, බය වෙන විටදී බලන්න. எங்களுடைய உள்ளான අපගේ අභ්‍යන්තර. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து අපි යේසුස් වහන්සේ இயேசுவை උත්තරේ சந்தித்ததுக்கு பிற்பாடு ඒ උන්වහන්සේ හමුනායින් පස්සේ பேதுருடைய பயம் போயிடுச்சு. ඒ පේතුස්ගේ බය දුරුණා. தைரியமாய் எழும்பி 2 பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே பிரசங்கிக்கிறார். ධෛර්යමත් නැගිට පෙන්තෙකෝස්තු දවසේ දේශනා කළා. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், ஆவியானவரை எங்களுக்கு கொடுக்கபடியா. උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණා. උන්වහන්සේගේ ආත්මය අපිට දෙන්න පිණිස. ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் போனால் தான் அவர் வருவார். එදින උන්වහන්සේ මම ගියොත් තමයි උන්වහන්සේ එන්නේ. மரணத்துக்குள்ள இருந்தால் அவர் வரமாட்டார். මරණය තුල සිටිය තුන கல்லறைக்குள்ள இருந்திருந்தால் அவர் வந்திருக்க மாட்டார். සෝන තුල සිටිය උන්වහන්සේ இவர் එන්නේ. அங்கே போய் கணக்கு ஒப்புவித்தால் தான் புது கணக்கு வரும். උන්වහන්සේ එතන කියලා ගණන් දුන්නොත් තමයි ඊළඟ ගණන. அழகா ரோம புத்தகம் சொல்லுகிறது, අලංකාරයේ රෝම පොතේ කියන Holy Spirit is the அச்சகாரத்தின் ஆவியானவர் deposit. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අත්තිකාරමේ ආත්මයන් முதல் වහන්සේ கணக்கு முடியாவிட்டால் அடுத்த deposit யார் நம்பி தருவாங்க? පළමු ගණන හරිය නැත්නම් ඊළඟ අත්තිකාරමක් දෙනවා. So இயேசு அங்கே உயிர்த்தெழுந்து போகும். ඉතින් යේසුස් වහන්සේ නැගිට යන්නට වුණා.
Amen. ආමේන්. அவர் பிதாவோடு இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருள் என்று எண்ணாமல் උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ සමසේරීම අල්ලාගත් යුතු වස්තුකයි නොසිතා சரீரத்துக்குள்ள வந்துட்டார். ශාරීරිකාකාරින් இப்ப சரீரத்துக்குள்ள வந்த දැන් ශරීරය තුළට පැමුණු வெளியில போகணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும்? දැන් පිළිතෙනෙන්ට යන්න ඕනේ නම් මොනවද කරන්න ඕනේ? சரீரம் மறிக்கத்தான் வேணும். ශරීරය මිය යන්න තමයි ඕනේ. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? කී දිනවල තේරෙනවද? புரிந்தவர்கள் புரியாதவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. තේරුම් නැති අය තේරුම් නැති අයට කියා දෙන්න. Amen. ආමේන්. So மரண பயம் நீங்கிறதுங்களுக்கு. ඉතින් මරණ බිය තුරන් වුණා. சங்கீதம் 27 சொல்கிறது. ගීතාවලිය 27:3 කියනවා. கர்த்தரின் வெளிச்சமானவர். උන්වහන්සේ මගේ ආලෝකයයි. நாம் யாருக்கு பயப்படுவோம்? මම කාට බය වන්ටද? Amen. Amen. So கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்ததினாலே ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත නැගිට නිසා எங்களுடைய பயம் மரண பயம் நீங்கி போச்சு. අපගේ මරණීය බිය තුරන් වුණා. அல்லது நீங்கி போக வேண்டும். නැත්තම් තුරන් වන්ට ඕනේ. உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குமானால் තවමත් ඒ බය ඔබට තිබෙනවා නම් ஹalleluya. Hallelujah. உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை இன்னுமாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்க. ඔබ යේසුස් தேவனுக்கு වහන්සේ இன்னுமாய் கிட்டி சேருங்க. තවත් දෙවිඳුන්ට ලං වන්න. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பாரானால் நாம் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டும். ස්වාමින් වහන්සේ අප සමග අපි කාට யாருக்கு බය நாங்கள் அஞ்ச වන්නද? வேண்டும்? කාට බිය இயேசு වන්නද? சொன்னான் சரீரத்தை இயேசு சொன்னார் යේසුස් වහන්සේ කිව්වා சரீரத்தை ஒடுக்கி ශරීරය දමනය කර Amen. Amen. உங்களுடைய சரீரத்தை புதைக்கிறவனுக்கு பயப்படாதீங்க. ඔබගේ ශරීරයට පහර දෙන්නට බය වෙන්න එපා. ஆத்மத்தை பாதாளத்திலே தள்ளக்கூடியவருக்கு மாத்திரம் ඔබේ பயப்படுங்க. ආත්මේ පාතාලයට හෙලන්න බලවත් දෙවියන් தேவ වහන්සේට බය பயம் වන්න. மனுஷ பயத்தை போக்கும், மனுஷ பயம் தேவ பயத்தை போக்கும். දේව බිය මනුෂ්‍ය බිය දුරු කරයි, මනුෂ්‍ය බිය දේව බිය දුරු කරයි. இரண்டாவதாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் දෙවනුව අපි බැලුවා නම් பிலிப்பியர் 1:5 படி நாங்கள் பார்ப்போமானால் පිලිප්පි 1:5 අපි බැලුවා නම් எங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நாங்கள் குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. අපි අනාගතය ගැන අපි බය වන්න ඕනේ නැහැ. Philippians 1:5. පිලිප්පි 1:5. Amen. உங்களுக்குள்ளே விசுவாசத்தை தொடக்கினவர் முடிக்க உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். දුබලා තුළ යහපත් වැඩ පටන් ගත් තනන් වහන්සේ අවසන් කරන්නේ Because your විශ්වාසවන්තයි. future ඔබගේ අනාගතය is concreted in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ජය ගනු ලැබුවා. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உங்களுடைய எதிர்காலம் நிச்சயப்பட்டு விட்டது. ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඔබගේ අනාගතය සම්පූර්ණ இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது இடைக்காலம். දැන් අපි ඉන්නේ අතරමැද So කාලයක. இடைக்காலத்தை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். අතරමැද කාලය ගැන දුක් වන්ට එපා. கவலைப்படாதீர்கள் என்றதுக்காக வீட்டுல போய் தூங்க சொல்லி நான் சொல்லுவேன். දුක් වෙන්න එපා කියන එක හේතුව කාරණේ මං ගෙදර ගිහින් නිදාගන්න அதாவது කියන එක நீங்கள் නෙවෙයි. இடைக்காலத்தை குறித்து பயந்து මේ අතරමැද කාලය ගැන බය වෙනා புலம்பாதீர்கள். ඔබ කැළඹෙන්න එපා. Don't get confused with the future. ඔබ අනාගතය ගැන කැළඹෙන්න එපා. உங்களை அழைத்தவர் உண்மை ඔබ உள்ளவர். කැදූ තැනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. உங்களுக்குள்ளே விசுவாசத்தை தொடக்கினவர் உண்மை ඔබ உள்ளவர். තුළ ඇදහිල්ල දුන්නව දෙවිඳුන් அவர் විශ්වාසවන්තයි. சித்தத்தோடு நடத்தி செல்லுவார். උන්වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් මඟ පෙන්වා அநேகமான வேளையிலே எங்களுடைய சித்தத்திலே நாங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதனால் தான் நாங்கள் பயப்படுகிறோம். බොහෝ විට අපි බය වන්නේ අපේ කැමැත්තෙන් අපි ගමන් කරන්නට වෑයම් කරන கர்த்தருடைய ළමයි. சித்தத்துக்கு நாங்கள் எங்களை விட்டு கொடுத்தோம். දෙවිඳුන්ගේ කැමැත්තට අපි ඉඩ எங்களுக்கு දෙනවා. பாதிப்பாய் தெரிகிறதும் අපිට බලපෑමක්ව පෙනෙන දේ எங்களுக்கு நன்மையாக அவர் வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපිට යහපතට හරවා දෙයි. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்க. ඔබ බලන්න யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கை. යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතය ඔබ අරන් බලන්න. Amen. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. அப்பா வீட்டை விட வேண்டியதாக இருந்தது. පියාගේ නිවස අහිමි කරගන්න சகோதரனுடைய උනා. அன்பு பறி போனது. සහෝදරයන්ගේ ප්‍රේමය අහිමි වුණා. கிழக்குகளே போக வேண்டியதாக இருந்தது. ඔහු ගැබක් තුළට යන්නට ඕන. லாங் ஜேர்னி ஒட்டகத்திலே போக வேண்டியதாக இருந்தது. දීර්ඝ ගමනක් ඔට්ටු වගේ පිට යන්න பாத்திப்போ ඕන. ராஜா வீட்டிலே கொஞ்ச காலம் கொஞ்சம் சுகமா இருந்தார். පෝතිප රජතුමාගේ නිවස ටික කාලයක් හොඳට அங்க හිටියා. வந்த விளைவு கொண்டு அவனை ஜெயிலே போட்டார். එතනින් ගිහිලා වරදට පත් කරලා ஜெயிலே இருந்து கஷ்டப்பட்டார். සිරානසිරි දුක් විඳා. பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு போனான். පාරාවගේ රජවාසයට அங்கு ගියා. போய் சேர அவன் போக வேண்டிய பாதை இதுவாய் இருந்தது. එතනට ගිහිලා යා යුතු මාර්ගය அதை මෙයයි. யோசேப்பு கண்டதினால் தான் ඒක යෝසෙෆ් දුටුව නිසා அங்கு තමයි. அவன் ஆதியாகமம் கடைசி அதிகாரத்தில் அவன் சொல்லுகிறான், උත්පත්ති අවසාන தன் පරිච්ඡේදය சகோதரனை කියනවා. சொல்றான், තමගේ සහෝදරයන්ට நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், දුබලා මට අයහපත කරන්න அதை බෑයම් කළා. கர்த்தர் நன்மையாக மாற்றினார். ඒවා දෙවිඳුන් යහපතට හැරෙව්වා. මාත්‍රමල්ල. මට පමණක් නොවේ உங்களுக்கும் தான். ඔබටත් තමයි. As long as you are ready to
be under the perfect will of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත තුළ ඔබ යන්න You don't have සූදානම් to have වෙන්න. anxiety ඔබ about the future. කැළඹිල්ලක් ඇති කර ගන්න ඕනේ නැහැ ඔබගේ அவர் ஒரு අනාගතය ගැන. சூழ்நிலைக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போனால் அதற்குள்ளாய் இருந்து உங்களை வெளியே ඔබ கொண்டு ඔය வரார். වාතාවරණය තුලින් ගෙන යනවා නම් එතනින් ඔබ පිටතට ගෙනෙන්න බලවන්තයි. Amen. லூக்கா 4வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். ලෝක 6 වෙනි පරිච්ඡේදය ஆவியானவர் வனாந்தரத்துக்கு இயேசுவை கொண்டு போனார். ලෝක 4 ශුද්ධාත්ම වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව வேதம் කාන්තාරයට ගෙන தெளிவாக ගියා. சொல்லுகிறது. බයිබලයේ කියනවා சோதிக்கப்படும்படி கூட்டிக் கொண்டு போனார். පරීක්ෂා කරනු ලබන්නට ගෙන ගියා. சோதனையின் பின்பாக පරීක්ෂාවෙන් පසුව அதே அதிகாரம் சொல்லுகிறது මේ පරිච්ඡේදෙම කියනවා தேவ பலத்தோடு திரும்பி வந்தார். දේව බලයෙන් උන්වහන්සේ නැවත சோதனைகள் உன்னை பலப்படுத்தும். පරීක්ෂාව ඔබව බලවත් කරයි. சோதனைகள் உன்னை கத்தருக்கு கிட்டிச்சு எடுக்க செல்லும். පරීක්ෂාව ඔබව දෙවිදුන්ට ළඟා කරවයි. Amen. Amen. எங்களுக்கு சோதனை இல்லாவிட்டால் நாங்கள் காணிவேல நிக்கிற மாதிரி ஆண்டு பார்த்து கொண்டு வருவோம். පරීක්ෂාවක් අපිට නැත්තම් කානිවේලයක ඉන්නා වගේ ඔහේ කට අරගෙන ඉඳීවි. அந்த நேரத்துல தான் பிசாசு எங்களோடு போறான். ඒ වෙලාවේ තමයි යක්ෂයා අප සමපර බදන්නේ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. සාන ප්‍රශංසාව වේවා. நீதிமொழிகள் 23:18 சொல்லுகிறது. நீதிமொழிகள் 23:18 சொல்லுகிறது. හිතෝපදේශ 23:18 කියනවා நிச்சயமாகவே உனக்கு முடிவுண்டு. සැබවින් නුඹට අවසානයක් තිබෙනවා. Amen. நீ நினைத்திருக்கிற முடிவை கர்த்தர் சொல்றார் நான் உனக்கு தருகிறேன். නුඹ සිතූ දේ උන්වහන්සේ ගැන නුඹට දෙන්නෙමි. But my method is different. නමුත් මගේ ක්‍රමය වෙනස්. நிச்சயமாகவே முடிவு இருக்குது. සැබවින්ම ඔබට And අවසානයක් we තිබෙනවා. wanted to do it in our own way. නමුත් අපිට ඕනේ අපේ ක්‍රමයෙන් අපි ඒක කරන්නට. Amen. ආමේන්. Hallelujah. 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 ஆண்டவர் சொல்றார் இந்த கையை இப்படி திருப்படா பாரு. උන්වහන්සේ කියන මේ ඇඟිල්ල මෙහෙම හරවන්න. அப்ப நான் காயம் கட்ட முடியும். ඒක තමයි මට මේ තුවාල බඳින්න நாங்க පුළුවන්. இப்படி வச்சுக்கிட்டு சொல்றோம் விரும்பினா காயம் கட்டு. මෙහෙම කියන තියාගෙන කියන ඔබ වහන්සේ කැමති නම් මේ තුවාලේ බඳින්න. தேவான்சோட கமத்தல. උමක සිතමාனால் ඉதை நீர் செய்யும். Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. සාදු ප්‍රශංසා වේවා. Amen. ආමේන්. மூன்றாவதாக තුන්වනව you have a power to do anything. ඔබට තිබෙනවා බලය සෑම දෙයක් எபேசியர் කරන්න. 1வது அதிகாரம் 19-20 நீங்க வாசித்து பாருங்க. එපිස 1:19-20 ඔබ කියවා எபேசியர் බලන්න. 3:20 சொல்லுகிறது එපිස 3:20 කියනවා. நாங்கள் நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாக අපි සිතන පතරටත් වඩා எங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். අප තුල ක්‍රියා කරන බලය ගැනදී சொல்லுங்க I have the power within me. යන්න මා තුල බලය තිබේ. Amen. கர்த்தருடைய வல்லமை எனக்குள்ளே இருக்கிறது. දේව බලය මා තුල நான் තිබේ. நினைக்கிறதுக்கும் எண்ணுவதற்கும் மேலாக මම සිතන පතරට கிரியை වඩා செய்கிற அந்த வல்லமை எனக்குள்ளே இருக்கிறது. ක්‍රියා කරන බලයක් මා තුල තිබේ. பிலிப்பியர் 4:13 சொல்லுகிறது. උන්වහන්සේ කියන මේ දවස 4:13 சொல்லுகிறது. පිලිප්පි 4:3 කියනවා. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து இயேசுவினாலே මා බලවත් කරන ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கக்கூடிய සියල්ල කරන්ට பலன் எனக்கு යුතු உண்டாகும். බලය මට ඇතිව තිබේ. அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே උන්වහන්සේ උත්ථානය වන නිසා பலன் எனக்குள்ளாகி ඒ බලය මට තිබෙනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக සියල්ලට වඩා அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே උන්වහන්සේ උත්ථානය වන නිසා இந்த GMI சபை உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. මේ GMI සභාව ඔබට ලැබුණා. Hallelujah. சொல்லுங்க பாப்பா. හලෙලූයා කියන්න. ஹalleluya சொல்லுங்க. හලෙලූයා කියන්න. Amen. Amen. ஹalleluya. Hallelujah. நான் அதற்காக நன்றி செலுத்தும் பொழுது මම මේට ස්තුති ஆண்டவர் කරන්නේ. சொன்னார் அது மாத்திரமல்ல උන්වහන්සේ මේ පමණක් காலத்தை නෙවෙයි. நிறைந்தவர்களை நான் உங்க கொண்டு வந்திருக்கிறேன். තලන්තනේ පූර්ණය ගෙනාවා. இன்னொரு ஹalleluya சொல்லுங்க නැවත உங்களுக்கு. හලෙලූයා කියන්න. சபையை உருவாக்கினது மாத்திரமல்ல සභාව තැනුව පමණක් சபைக்குள்ளே නෙවෙයි. உங்களை கர்த்தர் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். සභාවේ ඔබව ගෙනාවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். විශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. அடுத்ததாக அஞ்சாவதாக පස්වෙනුව அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණු නිසා என்னுடைய உங்களுடைய கேரக்டர் மாற்றம். මගේ ඔබගේ චරිතය වෙනස් වුණා. ஹalleluya. Hallelujah. எபேசியர் 4வது அதிகாரத்திலே 22-24 வாசித்து එපිස 4:22-23 ඔබ කියවා බලන්න. ரோமர் 12:1 சொல்லுகிறது. රෝම 12:1 කියනවා. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் நாங்கள் தரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. අපි ලෝකෙට සමාන වන්න ඕනේ නැහැ. God is so good. දෙවිඳුන් යහපත්. எங்களுடைய attitude எல்லாத்தையும் கர்த்தர் மாற்றும். අපේ සියලු ආකල්ප උන්වහන්සේ වෙනස් කරනවා. எங்களுடைய குணாதிசயங்கள் மாற்றுகிறார். අපේ ගුණාංග වෙනස් කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே උන්වහන්සේ උත්ථානය அவருடைய නිසා ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளே
எங்களுக்குள்ளே இருப்பதினாலே උන්වහන්සේගේ ආත්මය උන්වහන්සේ අප තුළ ඉන්න නිසා அவருடைய குணாதிசயங்களை மாற்றி උන්වහන්සේගේ ගුණාංග වෙනස් කරන්නේ ஆவியின் கனிகளை எங்களுக்கு தரும். ආත්මික ඵල අපට දෙනවා. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை நீங்க வாங்க இன்னும் அதிகமானதை கேட்க. ඊළඟ සිකුරාදා එන්න තවත් අධිකව ඔබට කියන්නම්. Are you blessed? ඔබ ආශිර්වාද ලැබුවද? Blessed. ඔබ ආශිර්වාද Are ලැබුවද? you happy our God is risen? ප්‍රීතියෙන් උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා කියන එක. தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். මගේ දෙවිදුන් என் ජීවමානයි. தேவன் உயிரோடு මගේ எழுந்திருக்கிறார். දෙවිදුන් ජීවමානයි. ஆகையால் நான் பயப்பட வேண்டிய ඒ නිසා அவசியம். බය වන්නට ඕනේ ஆகையால் නැහැ. எனது சரீரம் பலவீனப்பட வேண்டிய ඒ அவசியம். නිසා මගේ ශරීරය දුර්වල වන්න ඕනේ. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே எழுந்து நிற்போம். දේව අභිමුඛයේ නැගිට සිටින්න. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே எழுந்து நிற்போம். දේව අභිමුඛයේ නැගිට கர்த்தரை සිටින්න. நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். උන්වහන්සේ දෙස අපි බලමු. Hallelujah. Hallelujah. ස්තුති ස්තුති ප්‍රශංසා මහිමය වේවා. லோகா பாஷாதரவலா. Hallelujah. Hallelujah. உயிரோடு எழுந்தவராய். උන්වහන්සේ උත්ථානයේ වුණ දෙවිඳුන්. பாவங்களை மன்னித்தவர் மாத்திரமல்ல, පාපයට කමාව දුන්න දෙවිඳුන් පමණක් නොවේ. என்னை பரலோகம் எடுத்துச் செல்லும். ස්වර්ගයට අපි ගෙන යන්නා වූ දෙවිඳුන්. லோகா பாஷாதரவலா. Hallelujah. ප්‍රශංසා මහිමය ஏகேதேரி වේවා. மரபாஷாதரவலா. ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී. லோகா மகாதிரவலந்து விடும். Hallelujah. இந்த வேளை Hallelujah. உங்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் இடைப்பட்ட வேளை. මේ මොහොත ඔබට හා දෙවිඳුන් අතර තිබෙන වේලාවක්. Amen. Hallelujah. Hallelujah. பயத்தை போக்கும்படியாக அவர்களிடத்திலே வந்தார். බය දුරු කරන්නට උන්වහන්සේ අප අතරට மரண ආවා. பயம் நீக்கப்பட்டவர்கள். ඒ මරණ බියෙන් තොරව Amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருக்காய் நிற்கக்கூடியதாக උන්වහන්සේ සිට மேன்மையுள்ள வாழ்க்கையை காணும்படியாக උතුම් ජීවිතයක් கர்த்தருடைய දකින්නට மகிமை வெளிப்படும்படியாக දිව්‍ය මහිමේ එළිදරව්වන්න. நாங்கள் அன்று Good Friday அன்று பார்த்தோம். එදා මහා சிலுவையிலே සිකුරාදා கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி කුරුසියේ මනාවේ මහිමයට இன்று පත් தன் உயிர்த்தெழுந்த மகிமையை உங்களுக்குள்ளே අද மகிமைப்படுத்தி උත්තාන මහිමය ඔබ තුලින් මහිමයට පත් உங்களுக்குள்ளே කළා. அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ඔබ තුලට ඒවා ගෙන அவர் දුන්නා. மகிமைப்படும்படியாக උන්වහන්සේ මහිමයට மகிமையின் පත්වන්නට. சாட்சிகளாய் நீங்கள் நிற்கும்படி මහිමේ සාක්ෂියක් ලෙස ඔබ ඉන්නට. தேவனுடைய நற்கிரியைகள் வெளிப்படும்படியாக උන්වහන්සේගේ යහපත් ක්‍රියාවන් தேவனுடைய එළිදරව්වන්න. வல்லமை வெளிப்படும்படியாக දිව්‍ය බලය එළිදරව්වන්න. குணமாக்கும் வல்லமை வெளிப்படும்படியாக සුවඳන බලය එළිදරව්වන්න. ஒரு ரபஷதலமகதல ஷெகெதெரெ மலகதல மலங்கல லோமஷெதெரெ மெலகெதெரிகல தேவனுடைய கேளுங்க தேவனுடைய கேளுங்க ஆண்டவரே தேவனுடைய கேளுங்க ஆண்டவரே ස්වාමිනී ஆண்டவரே என்று சொல்லி ස්වාමිනී நீங்கள் நினைப்பதற்கு எண்ணுவதற்கு ඔබ සිතන පතනවට වඩා மிகவும் அதிகமாக බොහෝ අධිකව கிரியை செய்கிற வல்லமை ක්‍රියා කරන බලය இப்பொழுது දැන් இந்த இடத்திலே මේ ස්ථානයේ உள்ளாய் அது ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්නේ காத்து நிற்கிறது விட்டு கொடுங்க ඔබ බලාසියක් விட்டு கொடுங்க இந்த வேளையிலே ඔබ ඉඩහර දෙන්න தேவ பலன் இறங்கி දිව්‍ය බලය ඔබට ඇතිවන්නේ கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා කියන්න ස්වාමිනී இனி நான் பலவீனன் அல்ல තවත් මම දුර්වලෙක් නොවේ என் இயேசு என்னிடத்தில் வந்துட்டார் මගේ යේසුස් මා වෙතට என் පත් இயேசு වුණා உயிரோடு මගේ எழுந்தவர் යේසුස් උත්ථානය වුණා ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறார் උන්වහන්සේ ජීවමාන ලෙස ඉන්නවා හලෙලූයා ස්වාමිනී වේවා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා මහිමය වේවා කියන්න சிங்களத்திலே சொல் பாடுங்க. සියලු සැප සැපරිතු එක වදනේ ඉටුවේ පැතු ஒன்றை விசுவாசிங்க. විශ්වාස කරන්න கர்த்தரை அறியாமல் උන්වහන්සේ තුල සියන්න மரணம் உங்களுக்கு வர முடியாது. மரணம் வர முடியாது. මරණ උන්වහන්සේ නොදැන මරණය ඉන්නට බෑ கர்த்தர் வேதம் என்ன சொல்கிறது? දේවචනේ කුමන්ද කියන්නේ பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் සුද්ධවන්තයන්ගේ මරණය கர்த்தருக்கு பிரியமானதாய் இருக்கிறது. දෙවිඳුන්ට ප්‍රසන්න அதே වෙනවා வேளையிலே வேதம் சொல்லுகிறது ඒ මොහොතේම உனக்கு බයිබලයේ කියනවා நிறைவான வாழ்வை ඔබට සම්පූර්ණ ජීවිතය கர்த்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න කැමති වෙනවා அவர் நிறைவான வாழ்வை தர விரும்புகிறார். උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ ජීවිතය දෙන්න நீ කැමතියි பரிபூர்ண மனுஷனாய் மரிக்க வேண்டும் என்று
සම්පූර්ණව ජීවන්ත பாதி வழியிலே அவர் எடுத்துக் கொள்ளுகிறவர் அல்ல. මඟ අතර දීලා උන්වහන්සේ ගන්නෙ නැහැ. அதனாலே சொல்லுங்க, ඒ නිසා කියන්න நான் பயப்பட போவதில்லை. මම බිය නොවන්නේ නෙමෙයි. சூழ்நிலைகளை கண்டு பயப்பட போவதில்லை. වාතාවරණය දැක බිය නොවන්නේ නෙමෙයි. ஹalleluya. உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், எல்லாவற்றையும் ஆள்பவர் நீர், என்னையும் ஆட்கொள்ளுவே. සියල්ලේතු සැපසපරිතු එකවතන ඉටුවේ පැතුම් මුළු විශ්වයේ ඔබ රාජිතු මා අත තුල රජ කළා. ஆண்டவரிடத்திலே උන්වහන්සේ වෙත மாத்தாள் வந்தார். මාර්තා පැමුණුණා. அவள் சொன்னாள், ஆண்டவரே, ඇය කිව්වා ස්වාමිනී நீர் இங்கே இருந்திருப்பீரானால் ඔබ මෙහි සිටිසේක් නම් என் சகோதரன் மனிதர்க்க මගේ සහෝදරයා මිය යන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் சொன்னார், උන්වහන්සේ කිව්වා என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் මා කිරි අදහන්නන් மரித்தாலும் பிழைப்பார். මරුණත් ජීවත් වන්නෝය. உயிரோடு எழும்புவார். නැවත නැගිටිනවා. அவள் சொன்னார், ඇය කිව්වා நீர் தேவகுமாரன் வரும் பொழுது, එය දේව கிறிஸ்து வரும் பொழுது, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවතෙන විටදී அதை நான் நம்புகிறேன். එය මා විශ්වාස කරමි. கிறிஸ்து வந்துட்டார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවා. கிறிஸ்து வந்துட்டார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවා. மரித்து உயிர் தெழுந்து விட்டார். මරුන්ගෙන් නැගිට්ටා. லாசருவே வெளியே வா என்று சொன்னீர், மரித்த லாசரு எழுந்து வெளியே வந்தானே. மரித்து போகும் எந்தன் வாழ்வில் உமது வசனம் மறுவாழ்வி தந்து என்னை மலரச் செய்யுமே. ලාසරුස් පිටතවා Yes. නැපනසුමි. Yes, thank you. මියගිය ලාසරුස් Thank you, Jesus. නැගිට ජීවය Yes, the life is coming. Life is coming. සිවනි සිටිමාට Yes. අතපිදිවදනි. Yes, thank you, Lord. සතුටින්මා අතපුරේව නමෝදෙදිමි. சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. என் சரீரம் மரித்து මගේ போவதில்லை. ශරීරය මිය என் යන්නේ නැහැ. அங்கங்கள் மரித்து මගේ போவதில்லை. අවයව මිය යන්නේ என் නැහැ. அங்கங்கள் பலவீனப்பட்டு මගේ போவதில்லை. අවයව දුර්වල என் වන්නේ கால்கள் නැහැ. தள்ளாடுவதில்லை. මගේ පාද ஓ නොපැකිලෙන්නේ නැහැ. ரபஷகலமகதலமலம. ஓ ரிமஹஷேகதலமலம. தேவன் ஒவ்வொரு பகுதியையும் දෙවියන් වහන්සේ ஒவ்வொரு සැම நோக்கத்தோடு சிருஷ்டித்திருக்கிறாரே. அந்த காரியங்கள் நிறைவேறும் வரை ඉෂ්ට වෙන තාක්ම சத்துரு தொட முடியாது. සතුරාත් කසන්නට சத்துரு බැරිය. தொட முடியாது. සතුරා ක්‍රියා කරන්න அந்த බැරිය. வல்லமைக்கு மேலான வல்லமை என் ඒ இயேசுவின் வல்லமை. බලවේගයට වඩා බලය තමයි යේසුස්ගේ බලය. Hallelujah. හalleluya. உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். விசுவாசத்தோடு எல்லாவற்றையும் ஆள்பவர் நீர். Yes. ரூபா சிகலமா கதரமா. Yes. Yes, நன்றி ஆண்டவரே. அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி எந்தெந்த அங்கங்கள், எந்தெந்த அவயவங்கள், எந்தெந்த பலவீனங்கள் இருந்தாலும் කොයි කොයි අංශවල ඔබගේ දුර්වලකම් තිබෙන්නේ? விசுவாசத்தோடு கரங்களை உயர்த்துங்க. ඇදහිල්ලෙන් දැත් ඔසවන්න. ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ඔබ කොතැනක සිට எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ඔබ නිවසල ඔබ வாக்கில සිටියා. இருந்தாலும் ஆபீஸ்ல இருந்தாலும் කාර්යාලයේ ඔබ டிரைவ் பண்ணி கொண்டிருந்தால் என்ன உடைய கரத்தை இந்த பகுதியில் வைக்க முடியுமானால் வைங்க. இயேசுவின் வல்லமை கடந்து வருகிறது. இந்த வல்லமை கடந்து வருகிறது. கர்த்தருடைய பலன் இறங்குகிறது. கர்த்தருடைய சுகம் வருகிறது. லோகலம சந்தலமலம. தெளிந்த புத்தி அடைகிறாய் நீ. குழம்பி போகாதே, குழம்பி போகாதே. தேவனுடைய ஞானம் வருகிறது உனக்கு. தேவனுடைய அறிவு வருகிறது. இந்த வேளையிலே yes, yes, yes. பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த வேளையிலே. பெற்றுக்கொள்ளுங்க ரப்பா. லோகலம
shandala baba baba kotorobeleke ye mahashika lamaka lema rande rema laka lema randorobeleke teridikala baba புதிய பலன் உண்டாகிறது கால் கரங்கள் கைகளிலே நரம்புகள் எல்லாம் பலனடைகிறது மறைந்து போகிறது இலக்கங்கள் அகன்று போகிறது அவர் எல்லாவற்றையும் உனக்காக செய்து முடிக்கிறார். It is a time for you to receive. It is your part to receive. எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தே கர்த்தாவின் கிருபை என்று உள்ளது. இன்றைக்கும் அது இருக்கிறது. අදටත් ඔබට තිබෙනවා. Let the healing come right now. Let the healing come. Jesus' name. In Jesus' name. No more infirmity. பலவீனம் இங்கே இருக்க முடியாது. போவதிலே கட்டளை. Yes. Thank you Lord. அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். கிருபை இறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த கிருபைக்குள்ளே எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. சுகமாய் துடிக்கிறது. சுகமாய் துடிக்கிறது. சுகமாய் துடிக்கிறது. நீ பலனடைவாய். நீ பலனடைவாய். நீ சுகமடைந்தாய். இந்த வேளையிலே நீ உன் வீட்டாரும் நீங்கள் சுகமாய் இருப்பீர்கள். இந்த நாள் உனக்கு புதிய நாள். Oh yes, thank you Lord. கிருபை என்றும் உள்ளது. உன் கிருபை என்றும் உள்ளது. Yes, today. Now. Faith is now. Your healing is now. Your deliverance is now. Yes, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Yes. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Mara baba baba shatara baba. Shapa papa kalama kadara baba. Lord I thank you. Lord I thank you. நன்றி அப்பா. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. லோமா ஷகதா. Hallelujah. Yes. நீங்களும் உங்கள் வீட்டார் உங்களை ஆண்டவர் தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் உண்மை உள்ளது. ஆராதிக்க விசுவாசிக்கிற இந்த வேளையிலே அற்புதங்கள் அங்கே சுகங்கள் வருகிறது. அங்கே விடுதலை வருகிறது. அந்த இடத்திலே இருக்கிற பில்லி சூனிய கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது.
ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ගුණවන්ත හදින් ප්‍රශංසා කරමු. நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். තුති කියා කියමු. நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். තුති වේවා ස්වාමිනේ. லை மராமா ஷகதா. හලෙලූයා. හලෙලූයා. Blessed be the name. විනාමෙට Blessed be the name. විනාමෙට ආශිර්වාද. கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ඔබ දැක්කම කරන සෑම දෙයකට எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வர்த்திக்க செய்கிறார். සෑම දේ උන්වහන්සේ ගුණණය කරනවා. விளைச்சலை நீங்கள் காண்பீர்கள். ඔබ ධර්මිෂ්ඨකමේ ඵල දකි. ஒரு பொழுது நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ඔබ ලැජ්ජාටපත් වන්නේ නැහැ. கர்த்தர் நன்றி சொல்லுவோமா? දක්පොළ සනාදදී තිති කියමුද උන්වහන්සේට. Amen. ආමේන්. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. Praise God. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? நீங்கள் ஜெபித்தால் கர்த்தர் காரியங்களை நடக்கும். කී දෙනෙක් අදහනද ඔබ යාඥා කළොත් දෙවිඳුන් කාරණා සිද්ධ කරනවා කියලා. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. நன்றி ස්තුති කියා කියමු උන්වහන්සේට. கர்த்தருடைய நன்மைகள். උන්වහන්සේගේ යහපත. Yes, கர்த்தருடைய நீதி. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම. உங்களின் ஊடாய் அநேகரை தொடப் போகிறது. ඔබ තුලින් බොහෝ දෙනා අතගසන්න. அநேகரை தொடும் என்ற விசுவாசத்தோடு நில்லுங்க. බොහෝ දෙනා ස්මරණ ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න. தேவன் பலப்படுத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ සවිමත් කරනවා. Hallelujah. හලෙලූයා. லாமா ஷகதர வலதுரிபு. මහිමය වේවා. Amen. ආමේන්. Amen. ආමේන්. Amen. ආමේන්. ஆண்டவரே இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමිනී මේ යහපත් දවස සමබර ස්තුතියි. அன்று உமது சீஷர்களுக்கு கொடுத்த அந்த பெரும் மகிழ்ச்சியை போல ஆண்டவரே එදා ඔබේ ගෝලයන්ට දුන්නු මහත් ප්‍රීතිය. எங்களுக்கு ஒரு புத்துயிர்ப்பை தந்திருப்பதற்காக நன்றி. අදත් අපට ප්‍රාණවත් වීමක් දුන් නිසා ස්තුතියි. நாங்கள் புறப்பட்டு செல்கிறோம் ஆண்டவரே. අපි පිටත්ව යමු ස්වාමිනේ. உமக்கு நாம் உமது நாம மகிமைக்காக ඔබගේ නාමයේ මහිමේ உம்முடைய සඳහා கிரியைகள் எங்களுக்குள்ளாய் வெளிப்படும்படி ඔබේ ක්‍රියාපතුලේ நீர் නෙළිදරවන්නට. எங்களுக்குள்ளே இருந்து வல்லமையான கிரியைகளை ඔබ வெளிப்படுத்தும் අප තුලින් බලවත් ක්‍රියාවන් කරන්නට. எங்களை நாங்கள் விட்டு கொடுக்கிறோம். අපි අප විනහැර දෙන්නෙමු. கர்த்தாவை தொடர்ந்து இந்த பிள்ளைகளோடு கூட සල් දිගටම මේ දරුවන් සමග සිටින්න. உம்முடைய கருத்துக்களை ஒவ்வொருவரையும் සෑම කෙනා ඔබේ හස්තයට බාර කරමු. துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கே. තුති ගෞරව මහිමේ සියල්ල ඔබටයි. இயேசுவின் நாமத்தில் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காக்க. දෙවිඳුන් ඔබට ආශිර්වාද කොට ආරක්ෂා කරන அவர் සේවා. தனது முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்து கிருபையாயிருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ මුහුණ වෙකී බබලවා ඔබට කරුණා කරන அவர் සේවා. தனது முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி சமாதானத்திலே கொண்டு செல்வார். උන්වහන්සේගේ මුහුණ වෙකී ඔසවා සමාදානෙ ඔබ ගෙනෙන பிதாவாகிய සේවා. தேவனுடைய அன்பு, පියුදෙනහන්සේගේ ප්‍රේමයත් இயேசு கிறிஸ்துவின் என்றும் மாறாத கிருபை, යේසුස් වහන්සේගේ නොවිනාශ කරුණාවත් பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் வழி ශුද්ධාත්මයන්සේගේ සමයකමත් මඟ පෙන්වීමත් உங்கள் அனைவரோடு ඔබ සියල්ලන් සමග වේවා. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். ஆமென். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி සනාද சொல்லுங்கள். දෙවියන් கர்த்தரோடு கூட இருப்பாராக. ස්වාමීන් ඔබ සමග වෙනසේක්වා. நாங்கள் மீண்டுமாக வெள்ளிக்கிழமை 1:30 மணிக்கு நாங்கள் சந்திப்போம். නැවත සිකුරාදා 1:30ට අපි හමු Amen. Make යමු. it a point to bless the other people. තව කෙනෙක් ආශිර්වාද කරන්නට ඔබ වෑයම් කරන්න. And whenever you are coming, bring somebody with you. ඔබ එන හැම කෙනෙක් තව කෙනෙක් ඇඳවාගෙන එන්න. Amen. ආමේන්. இன்னொருவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கலாம். கலைத்துட்டு வாருங்கள். තවත් අවස්ථාවක් ඔවුන්ට දෙන පිණිස ඕන කැඳවාගෙන එන්න. Amen. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah.